ओम शांति 13 मार्च 2026 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे तुम मानकु श्रीमत आधार रे पंचतत्व सहित सारा दुनिया को पावन करिबार सेवा करिबाकु हेबो। समस्तंकु सुख और शांतिर रास्ता बताइबाकु पड़िबो। तुम मानकु श्रीमत आधार रे पांच तत्व सहित सारा दुनिया को पावन करिबार सेवा करिबाकु हेबो। समस्तंकु सुख और शांतिर रास्ता बताइबाकु पड़िबो। प्रश्न तुमे संतान माने निजर देह को मध्य भूलिबार पुरुषार्थ करुछ, सेथिपाई तुमको केउ जिनिसर आवश्यकता नाही। तुमे संतान माने निजर देह को मध्य भूलिबार पुरुषार्थ करुछ, सेथिपाई तुमको केउ जिनिसर आवश्यकता नाही। उत्तर चित्रर जेबे कि एही चित्र अर्थात देह को ही भूलिबाकु हेबो, तेबे सही स्थूल चित्र गुड़िक कौन दरकार? निजको आत्मा मने करी विदेही बाबा एवं शांति धाम को मने पकाओ। एही चित्र गुड़िक तो छोट पिलांक पाई अर्थात नुआ मानक पाई ही रखा जाइछि। तुमको तो निजे जोगयुक्त स्थिति रे रही समस्तंको जोगयुक्त कराइबाकु पड़िबो। सेथिपाई कर्मधंदा आदि करी मध्य सतो प्रधान हेबा पाई बाबांको स्मृति रे रहिबार अभ्यास कर। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठा मीठा संतान माने यही गीत शुणिले एवं तुरंत खुशी रे लोममूल टांकुरी उठिथिबो। पिला माने जानिछंती एठाको आसिछंती निजर सौभाग्य स्वर्गीय भाग्य नेबा पाई। एपरि आउ केउठी हेले भी कहिबे नाही। तुमे जानिछ जे आमे बाबांक ठारू स्वर्गर संपत्ति नेउछु अर्थात स्वर्ग गढ़िबा पाई पुरुषार्थ करुछु। केवल स्वर्गवासी हेबा पाई नुहे किंतु स्वर्गरे उच्च पद पाइबा पाई पुरुषार्थ करुछु। स्वर्गर साक्षात्कार कराउथिबा बाबा हमको पाठ पढ़ाउछंती। एही निशा मध्य पिला मानकर चढ़िबा उचित। भक्ति एबे शेष हेबाकु जाउछि। कुहा जाए भगवान भक्त मानकर उद्धार करिबाकु आसीथांती, काहेकि ना रावणर जंजीर रे बांधी होई रहिछंती। अनेक मनुष्यंकर अनेक मत रहिछि। तुमे तो सबु जानी सारिछ। सृष्टिर चक्र एहा अनादि पूर्व प्रस्तुत खेल अटे। एक कथा मध्य भारतवासी माने बुझुछंती जे वास्तव रे आमे प्राचीन नुआ दुनियार अधिवासी थिलु, एबे पुराणा दुनियार अधिवासी होइछु। बाबा स्वर्ग नुआ दुनिया स्थापना करिथांती। रावण एहाकु पुणी नर्क करि देइछि। बाप दादांक मत आधार रे तुमे एबे निज पाई नुआ दुनिया गढ़ुछ। नुआ दुनिया पाई पाठ पढ़ुछ। किए पढ़ाउछंती? ज्ञानर सागर पतित पावन जहाँकर समस्ते महिमा करुछंती। जनक व्यतीत आउ कहार महिमा गायन करा जाउ नाही। से ही पतित पावन अटंती। आमे समस्ते पतित अटु। पवित्र दुनियार कथा काहारी मने नाही। एबे तुमे जानुछ जे वास्तव रे 5000 वर्ष पूर्वरु पवित्र दुनिया थिला। एही भारत ही थिला। बाकी सबु धर्मर आत्मा माने शांति धामरे थिले। आमे भारतवासी माने सुख धामरे थिलु। मनुष्य शांति चाहुछंती किंतु एठारे तो केही शांत होई रही परिबे नाही। एहा शांति धाम नुहे। शांति धाम हेला निराकारी दुनिया जेउठारु आमे आसीछु। बाकी सत्य जुगरे हेउछि सुख धाम, ताकु शांति धाम बोली कुहा जिवो नाही। सेठारे तुमे पवित्रता सुख शांति रे रहुछ। कौनसी हंगामा हुए नाही। घरे पिला माने झगड़ा आदि कले तांकु शांति रे रहिबा पाई कुहा जाय। तेणु बाबा कहउछंती तुमे आत्मा माने सेही शांति देश रे थिल। एबे झगड़ा हेउथिबा देश रे आसी बसिछ। एही कथा तुम बुद्धि रे अछि। तुमे बाबांक द्वारा पुनर्बार उच्चरु उच्च पद पाइबा पाई पुरुषार्थ करुछ। एही स्कूल किछि कम नुहे। एहा ईश्वर पितांकर विश्वविद्यालय अटे।
सारा दुनिया रे यह सबुठारु बड़ विश्वविद्यालय। एठारे समस्ते बाबांकठारु शांति और सुखर संपत्ति प्राप्त करुछंती। एकमात्र बाबांक व्यतीत काहार हेले महिमा नाही, ब्रह्मांकर मध्य महिमा नाही। बाबा ही वर्तमान आसी संपत्ति देउछंती। एहा परे तो सुख ही सुख रहिबो। एकमात्र बाबा ही सुख शांति देउछंती। तांकर ही महिमा रहिछि। सत्ययुग त्रेतारे काहार महिमा हुए नाही। सेठारे तो राजधानी चलुछि। तुमे संपत्ति नै नेउछ, बाकी सबु शांति धामरे रही थांती। महिमा काहार हेले नाही। जदिओ जीशु ख्रीष्ट धर्म स्थापन करुछंती, से एहा तो करिबे निश्चय। धर्म स्थापन करी थांती, तथापि भी तळकु तळकु खसी चली थांती। तेबे महिमा कौन हेला? महिमा केवल जनकर रहिछि, जाहांकु पतित पावन मुक्तिदाता कही डाकुछंती। एपरि नुहे जे सेमानंकु ख्रीष्ट बुद्ध आदि मने पड़ुथिबे। हे गॉड फादर बोली कही केवल जनकु ही मने पकाउछंती। सत्य जुगरे तो काहार महिमा हुए नाही। पछरे एही धर्म आरंभ हेउछि। तेणु बाबांकर महिमा गान करुछंती एवं भक्ति आरंभ हेउछि। देख ड्रामा किपरि तैयारी करा जाइछि, पुणी किपरि चक्र घुरुछि। जेउ माने बाबांकर संतान होइछंती, सेही माने ही जानिछंती बाबा हेउछंती रचयिता। स्वर्ग रूपी नुआ सृष्टि रचना करुछंती, किंतु समस्ते तो स्वर्ग को आसी पारिबे नाही। ड्रामार रहस्य को मध्य बुझिबाकु हेबो। बाबांक ठारु सुखर संपत्ति मिलुछि। वर्तमान समस्ते दुखी अटंती। समस्तंको घर को जीवाकु हेबो, पुणी सुख धाम को आसीबे। तुम संतान मानकु पाठ मिलिछि। जेउ बाबांकर एते महिमा रहिछि, से एबे आसी सम्मुखरे बसिछंती ओ पिला मानकु बुझाउछंती। समस्ते संतान अटंती ना। बाबा तो सदा सुखी अटंती। वास्तव रे बाबांक निमंते एपरि कुहा जाई पारिबो नाही। जदि से सुखी हेबे, तेबे दुखी मध्य हेबाकु पड़िबो। बाबा तो ए सबुथिरु नियारा अटंती। वर्तमान बाबांक परि तुमर मध्य महिमा रहिछि, पुणी भविष्यतरे तुमर महिमा अलगा हेबो। बाबांक परि तुमे मध्य ज्ञानर सागर अट। तुम बुद्धिरे सृष्टिचक्रर ज्ञान रहिछि। जानिछ जे बाबा सुखर सागर अटंती। तांक ठारु असरंती सुख मिली थाए। वर्तमान तुमे बाबांक ठारु संपत्ति नेउछ। बाबा पिला मानकु एबे श्रेष्ठ कर्म सिखाउछंती। एही लक्ष्मी नारायण पूर्व जन्मरे निश्चय भल कर्म करिथिले, जाहा फलरे एही पद प्राप्त करिछंती। दुनिया रे केही बुझु नाहंती जे इए किपरि राज्य प्राप्त करिले। बाबा कहउछंती तुमे माने वर्तमान एही परि देवी देवता हेउछ। तुम बुद्धि रे आसुछि जे आमे एही परि थिलु, पुणी एही परि हेउछु। बाबा कर्म अकर्म विकर्मर गति बुझाउछंती, जहा द्वारा आमे एही परि हेउछु। श्रीमत देउछंती, तेणु श्रीमत को जानिबा दरकार ना। श्रीमत द्वारा सारा दुनिया और तत्व आदि को सतो प्रदान कराउछंती। सत्य जुगरे समस्ते श्रेष्ठ थिले। सेठारे किछि हंगामा अथवा तोफान आदि हेबो नाही। ना अधिक ठंडा हेबो, ना अधिक गरम हेबो। सर्वदा बसंत ऋतु रहिबो। सेठारे तुमे केते सुखी होई रही थाओ। मनुष्य माने गायन मध्य करुछंती जे भगवान बहिष्ठ अथवा हेभेन स्थापन करुछंती। तेणु सेथिरे उच्च पद पाइबार पुरुषार्थ करिबा उचित। सर्वदा गायन करा जाए जे माता पिता को अनुकरण कर। बाबा को मने पकाइबा द्वारा विकर्म विनाश हेबो। आउ तांको सहित आमे आत्मा माने पुणी एकाठी होइछिबो। श्रीमतरे चाली प्रत्येकंकु रास्ता बताइबाकु हेबो। बेहद्र बाबा स्वर्गर रचयिता अटंती। एबे तो यही दुनिया नरक होई जाइछि। निश्चय बाबा नरकरे आसी स्वर्गर संपत्ति देइथिबे। एबे 84 जन्म पूरा हेउछि, पुणी आमको प्रथम जन्म स्वर्गरे नेबाकु हेबो। तुमर लक्ष्य उद्देश्य सम्मुखरे रहिछि। एहीपरि हेबाकु पड़िबो। आमे ही लक्ष्मी नारायण हेउछु। वास्तव रे एही चित्रगुड़िकर आवश्यकता नाही।
ଯେଉଁମାନେ କମଜୋର ଅଟନ୍ତି, ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିତ୍ର ରଖାଯାଇଛି। କେହି କେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ରଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚିତ୍ର ତ ରହୁଛି। ତୁମକୁ କୌଣସି ଚିତ୍ର ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରୁଛ। ତୁମକୁ ନିଜର ଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ସହିତ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଅଟ। ମାସୁକ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେଉ ଯାହାକି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିବ ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଏବେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। 84 ଜନ୍ମ ପୁରା ହେଲା, ଏବେ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍, କେବଳ ବାବା ଏବଂ ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ମନେ ପକାଅ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀରରେ ଥିଲି, ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି। ଅଭିନୟ କରି କରି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶରୀର ତ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଜୋତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଉଛି। ଏଠାରେ ତ ପବିତ୍ର ଶରୀର ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଘରକୁ ଯିବୁ। ପ୍ରଥମେ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ହେବୁ, ପୁଣି ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ କିଏ। ଉଭୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜଧାନୀର ଥିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ହେଲା। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ସ୍ୱୟଂବର ଦେଖିଛ। ଆରମ୍ଭରୁ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଥିଲା, କାହିଁକିନା ପାକିସ୍ତାନରେ ତୁମକୁ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ପାଠ ଚାଲୁଥିଲା। ଶେଷ ସମୟରେ ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବାର ଅଛି, ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ବହୁତ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ପଦ ପାଇବୁ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ପଢ଼ିଥିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ବାବା କହିବେ ତୁମେ ନା ନିଜେ ପଢ଼ିଲ, ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲ, ନା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲ। ତେବେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବ। ପତିତ ପାବନ ତ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ଖାଦ ବାହାରିଯିବ। ତେଣୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମ ଧନ୍ଦା ଆଦି ଭଲେ କର। କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ ନା, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହୁ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ତ ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘର ସଂସାରରେ ରହି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ସୁଖଧାମର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏବେ ତୁମେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ମଧ୍ୟ ତାରକା ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ବହୁତ ତେଜବାନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଚୈତନ୍ୟ ବୀଜରୂପ ଅଟେ। ବୀଜରୂପ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛି। ତୁମେ ତ ବୀଜ ନୁହଁ, ମୁଁ ବୀଜ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କହୁଛନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଚୈତନ୍ୟ ବୀଜ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଥିବ ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ଋଷି ମୁନି କେହି ରଚୟିତା ଓ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଡେରି ଲାଗିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା କେହି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପାବନ ଦୁନିଆକୁ ପତିତ ଆତ୍ମା ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ବିକାର ରୂପୀ ମହାଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଏହା ହିଁ ତୁମକୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଭଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଅଳ୍ପ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ନିଶ୍ଚୟ ବାବା ମଧ୍ୟ ଥିବେ ଯିଏକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛ। ଯିଏ ବହୁତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏହି ସ୍କୁଲ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସୁଖଧାମ ଓ ଶାନ୍ତିଧାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏପରି ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ସାରା ଦୁନିଆକୁ ୟୁନିଭର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାବା ହିଁ ସାରା ୟୁନିଭର୍ସର ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରଙ୍କୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଅଟେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏହିଠାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ହୋଲି ଓ ଧୁରିଆ ଏହା ଜ୍ଞାନର କଥା। ଯାହା ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଅଟେ। ହୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଅଟେ। ଏହି 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କାମ ହୋଇଯାଉଛି। ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ପୁଣି ହରାଇଛୁ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଯେପରି ଦିନ ପରେ ରାତି, ରାତି ପରେ ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି କଳିଯୁଗ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟଯୁଗ ହେବ। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଖୁସିର ନାଗରା ବାଜିବା ଉଚିତ। ଏବେ ସମୟ ପୁରା ହେଉଛି। ଆମେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଯାଉଛୁ। ଏହା ଆମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। କର୍ମ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଉଛି। କିଛି ଭୋଗିବା ଦ୍ୱାରା, କିଛି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ ହେଉଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସଦା ସୁଖର ଦିନ ଆସୁଛି। କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ ପଇସା ତ ଦରକାର ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥେ ପଇସା ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଅଧିକ ଧନ ଏକତ୍ର ହେଲେ ବହୁତ ଦାନ କରିବୁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଯଦି 2 ପଇସା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦାନରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଆଗରୁ ତୁମେ କରୁଥିବା ଦାନ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରତିଦାନ ପରଜନ୍ମରେ ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ ତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଫଳ ମିଳୁଛି। ଆଗରୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦିଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ତ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ତେବେ ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆଗରୁ ତୁମେ ପରୋକ୍ଷରେ ଦେଉଥିଲ, ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଉଛ। ବାକି ତ ତୁମର ସବୁ କିଛି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ପଇସା ଥିଲେ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଚାଲ। ବୋର୍ଡରେ ଏହି ଅକ୍ଷର ଲେଖିଦିଅ, ସତ୍ୟ ଗୀତା ପାଠଶାଳା। ଭଗବାନ ବାଚ, ମୋତେ ଏବଂ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି ମହିମା ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି ମହିମା ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। 2ରେ, ଏହା ଆମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଖୁସିର ନାଗରା ବାଜିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମଭୋଗକୁ କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଖୁସି ଖୁସିରେ ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଆମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଖୁସିର ନାଗରା ବାଜିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମଭୋଗକୁ କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଖୁସି ଖୁସିରେ ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ବାଳକ ହିସାବରେ ମାଲିକ ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ତଥା ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ଭବ। ବାଳକ ହିସାବରେ ମାଲିକ ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ତଥା ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ଭବ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିର ବାଳକ ହିସାବରେ ମାଲିକ ଅଟେ।
ନେଚୁରାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜ ଯୋଗୀ ଏବଂ ସହଜ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଏହି ଗୀତ ସଦାସର୍ବଦା ଗାଉଥାଅ ଯେ ଯାହା ପାଇବାର ଥିଲା ତାହା ପାଇଗଲି, ହରାଇଲି ପାଇଲି ପୁଣି ହରାଇଦେଲି, ପୁଣି ପାଇଲି, ଏହିଭଳି ଖେଳ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ପାଉଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମାର ଭାଷା ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପନ୍ନ ପିତାଙ୍କର ବାଳକ ବା ସାଗରର ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ ଚାକିରିଆଙ୍କ ଭଳି ମେହନତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଭୋଗ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଟେ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଭୋଗ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ବାପ ଦାଦା ଏବଂ ସର୍ବ ପରିବାରର ଆଶା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଯେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ କୌଣସି ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ, ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବ। ତେବେ ଫେଥଫୁଲ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।